وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود. قابل قدر مشرف دعویٰ جدہ سینٹر شیخ ابو سعید صاحب حفظہ اللہ اور دیگر ہمارے سامعین و سامعات، ماشاءاللہ یہ ہمارا چوتھا حلقہ چل رہا ہے جس میں انشاءاللہ 7 سال سے لے کر 10 سال کے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اس ٹاپک پر ہم مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں، ہمارے حنزلہ ہیں، ہمارے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، یہ فی الوقت 9 ایئرس کے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کو ساتھ میں رکھا ہے کہ انشاءاللہ جو اسی بہانے میرے بچے کی بھی تربیت ہو جائے گی۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 7 سال سے لے کر یعنی 7 سال تو گزر چکے ہیں، 8 9 10 ان 3 سالوں کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے اس پر ہم خصوصی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور اس مختصر سے وقت میں ہم 6 پوائنٹس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہمارا رہے گا بچوں کو نمازی کیسے بنائیں، دوسرا پوائنٹ ہمارا رہے گا بچوں کو حافظ کیسے بنائیں، تیسرا پوائنٹ ہمارا رہے گا بچوں کو کھانے کے آداب کیسے سکھائیں، چوتھا پوائنٹ رہے گا لباس کے آداب کیسے سکھائیں، اور 5واں پوائنٹ رہے گا لائف اسکلز، اور چھٹا اور آخری پوائنٹ ہوگا 5 ایفیکٹ آف 5 میمز، 5 میم کا اثر، اس پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس مختصر سے وقت میں ہم 6 پوائنٹ پر اپنی بات رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، آج ہمارے بچے ماشاءاللہ ڈسکس جو ہم کرنے جا رہے ہیں 7 سال کراس کر چکے ہیں، تو اس 7 سال کی عمر میں جب 8 سال میں قدم رکھ رہے ہیں بچے ہمارے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت کی ہے اسی انداز سے ہم آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں یا 7 سال کے کراس کر جاتے ہیں تو اب سب سے پہلے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ یہ جو نماز پڑھنے کا ہم حکم دے رہے ہیں، کیا یہ ہمارے بچوں پر یہ نماز فرض ہے؟ نہیں، نماز فرض نہیں ہے، لیکن بچوں میں ہیبٹ پیدا کرنے کے لیے، بچوں میں عادت پیدا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب غور کریں کہ بھئی اب ہم نماز کے لیے بچوں کو بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، کیا صرف ہم حکم دیتے رہیں گے یا اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو ناظرین، ہمارے بچوں کو نمازی بنانے میں 3 لوگوں کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے اور 3 جگہوں کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے۔ پہلا ہمارا گھر ہوتا ہے، دوسرا ہمارے اسکولز ہمارے مسجدیں ہوتی ہیں، اور تیسرے ہمارے اسکولز ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں جگہوں پر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نمازی کیسے بنائیں آج ہم رکھنے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ تو دیکھیں، آپ جو ہے اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کریں۔ سب سے پہلے جب آپ کا بچہ اسکول کو جانے تیار ہوتا رہتا ہے، ناشتے کا ٹائم رہتا ہے اور اس سے پہلے بچہ ریڈی ہوتا رہتا ہے، تو فجر کے بعد اپنے بچوں کو آپ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کے بچوں میں نماز سے محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں سسٹم ہے، اپنے گھر میں موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، تو آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپ ہے تو حرم کی نماز جو مکہ لائیو ہوا کرتا ہے نا، یا مدینہ لائیو ہوا کرتا ہے نا، وہ گھر میں لگایا۔ یہ میں نے آزمایا ہے، اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے بچے ارلی مارننگ
जब देखते हैं कि हरम के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है, हरम के अंदर तवाफ किया जा रहा है और बेहतरीन अंदाज से तिलावत की जा रही है, तो उसका असर हमारे बच्चों के जहनों पर बड़ा गहरा होता है। इसी तरह जब हमारे बच्चे शाम में घर को आते हैं, मगरिब के बाद, इशा के बाद भी आप हरम का जो लाइव जो होता है सेशन और जो है यूट्यूब पर जो अवेलेबल है, आप उसको लगाएं तो वहां बच्चे देखते हैं कि बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं। यानी मक्का लाइव का, मदीना लाइव का एक असर ही सबसे बिल्कुल अलग होता है। यानी ये मैंने आजमाया है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है माशाल्लाह बच्चों को नमाजी बनाने के लिए। तो आप जो है अपने घरों में मक्का लाइव, मदीना लाइव, ये अर्ली मॉर्निंग भी आप लगाते रहें और मगरिब के बाद और ईशा के बाद भी इसको लगाएं, तो ये बच्चों को जब ये बच्चे जब देखते हैं ना, उसका रूहानी असर बड़े अच्छे अंदाज से हमारे बच्चों पर हो रहा है। इसको आप आजमाते रहें माशाल्लाह। और फिर उसके बाद आप अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए तरगीब कैसे दिलाएंगे? उनको घर में नमाज का माहौल पैदा करेंगे और उन बच्चों के लिए माशाल्लाह जो है, ये देखिए हमारे जिक्रा का जाय नमाज है माशाल्लाह। इस तरह छोटे छोटे जाय नमाज अपने बच्चों को ला कर देंगे, तो ये जाय नमाज जो है ऐसी जगह रखेंगे जहां पर उनको नजर आता, जहां पर उनको वो बच्चे आसानी से देख सकते हो, ले सकते हो। तो ये छोटे छोटे जाय नमाज हमारे बच्चों में नमाज पढ़ने का शौक पैदा करते हैं। अगर आपके घर में एक रूम है, अगर आपके घर में एक हॉल है या दीवान खाना है, तो उसमें नमाज का माहौल पैदा करें। उसमें इस तरह के जानमाज बिछाए रखें हमेशा और सामने एक घड़ी लटकाएं और इसी तरह जो है आप जो है नमाज का टाइम टेबल लगा दें और अगर हो सके तो अजान की घड़ी जिसमें अजान की आवाज आती है, आप जो है वो घड़ी अपने घर में लगाएं। तो इस तरह घर में नमाज का माहौल पैदा करें। मर्द हजरात अगर अपनी जो है मस्जिदों को जा रहे हैं तो अपने छोटे इस उम्र के बच्चों को लेकर जाएं और जो है वहां पर जो है लेकर जाएं। और पहले कौन सी नमाज पहले पढ़ेंगे बच्चों को? आप पहले मगरिब और इशा की नमाज पढ़ने की तरगीब दिलाएंगे। पहले कौन सी नमाज पढ़ेंगे अपने बच्चों को? मगरिब और इशा की नमाज पढ़ाने के लिए आप तरगीब दिलाते रहेंगे। पहली फुर्सत में फजर की नमाज नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ने में जो है बच्चों को आमतौर पर जो है खुशी होती है, तो पहले इसकी आदत डालें, फिर इशा की आदत डालें, फिर उसके बाद फजर के पास आए। आप जब फजर की नमाज आप पढ़ाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को, तो जब अज़ान होती है तो अज़ान होने से पहले अपने बच्चों को धीरे से उठाएं, बेटा चलो उठो हम नमाज पढ़ेंगे। अब बेटा ये इधर मुंह करके सो जाता है, उसको छोड़ दें। 2-4 मिनट के बाद फिर बेटा चलो जो है अब हम नमाज पढ़ेंगे। फिर 4-5 मिनट बाद फिर आप उसको उठाएं, फिर आप उसको उठाएं, मोहब्बत से जो है आप उसको उठाएं। तो इस तरह आपके बच्चे नमाज फजर में भी उठना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। तो और जो है आप जो है फजर की अज़ान को अगर बच्चे नहीं उठ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? एक हैबिट भी पैदा कर सकते हैं, अपने बच्चों को सोने से पहले जरा ज्यादा पानी पिला दें। अपने बच्चों को सोने से पहले ज्यादा पानी पिला दें। तो ज्यादा पानी पिलाएंगे तो जब फजर से पहले पहले इनको जो है तहारत आएगी, जोर से आएगी और जो है खुद ब खुद जो है उठना पसंद करेंगे। तो इस तरह आप अलग अलग ट्रिक्स आप इस्तेमाल करते रहेंगे। तो घर में नमाज का माहौल पैदा करें। घर में माँ अपने बच्चों को लेकर नमाज पढ़ती रहे, घर में वालिद साहब सुन्नत की नमाजें जो है सुन्नत जो है घर में अदा करते रहें। तो इस तरह बच्चों में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश पैदा की जा सकती है। और याद रखें, बच्चे जो है बोलने से नहीं पढ़ते हैं, माहौल को देखकर पढ़ने का जज्बा पैदा होता है। अब जरा देखें आप, ये एक बाप है और ये जो है माशाल्लाह दुआएं कर रहा है या नमाज पढ़कर बैठा हुआ है, उसके साथ उसकी छोटी बेटी है और वो छोटी बच्ची भी जो है अपने बाप को जैसे करते हुए देखती है वैसे ही करना शुरू करती है माशाल्लाह। आप देखेंगे कि भाई एक बाप जो है मस्जिद में अपने छोटे बच्चे को लेकर गया है। अब वो बच्चा जो है जैसे अपने बाप को रुकू करते हुए देखता है वो रुकू करता है, सजदे में जाते हुए देख रहा है तो सजदा करता रहता है। तो ये बच्चे हमारे कहने से नमाजी नहीं बनते, बल्कि माँ बाप को नमाज पढ़ते हुए देखकर नमाजी बनते हैं। और माँ बाप को जो है मस्जिद को जाने वाले देखकर ये मस्जिद को जाना शुरू करते हैं। ये देखो आप कितना छोटा प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। सब जो है बाप आगे नमाज पढ़ रहा है, बेटा जो है किस तरह उसका रुकू कैसा है, उसका सजदा कैसा है माशाल्लाह। यानी उस तरह करने के लिए बाप ने नहीं कहा है या माँ ने वैसे रुकू करने के नहीं कहा है, लेकिन उसने देखा कि सब लोग ऐसे कर रहे हैं
وہ بھی اس طرح کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بچوں کو نمازی بنانے کا طریقہ کیا ہے دوستو؟ ہم ماحول فراہم کریں گے. اور یاد رکھنا، آپ بچوں کو آپ کہنے سے آپ کے بچے کرنے والے نہیں، آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہی بچے کرنے والے ہیں. آپ جو کہتے ہیں اس پر بچے عمل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ جو کرتے ہیں اس طرح بچے آپ کے عمل کرنے والے بنتے ہیں. تو اپنے گھروں میں اس طرح کیا کہتے ہیں اس کو، نماز کا ماحول پیدا کریں تو بچے نمازی بن سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو گھر ہمارے اپنے بچوں کو نمازی بنانے میں معاون ہیں. دوسرا افیکٹ کیا ہوتا ہے ہمارے بچوں پر؟ مسجدوں کا افیکٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو مسجدوں کو لے کر جائیں اپنے بچوں کو. اگر گھر کرائے پر لینا چاہ رہے ہیں تو مسجد کے آس پاس اپنے گھر کو کرائے پہ لیں. اگر گھر تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، پاسبل ہے، تو مسجد کے قریب میں اپنے گھر کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں. جب آپ کے بچے مسجد کو جائیں گے تو مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، مسجد کے امام ہیں، مسجد کے مؤذن ہیں، مسجد کے متولی ہیں، ان کو بھی اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کو آئیں اور وہ بھی جو ہے نماز پڑھیں. بھلے تھوڑا شرارت کرتے ہوں گے، لیکن اس شرارت کو رکھتے ہوئے بچوں کو ٹوٹلی باہر ہکال دینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اب جو ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو جب مسجد میں لایا جا رہا ہے، اگر مسجد کے سامنے تھوڑا صحن ہے یا مسجد کا کوئی آنگن ہے، اس میں بچوں کے لیے فٹ بال رکھنا چاہیے، اس میں بچوں کے لیے والی بال رکھنا چاہیے، اس میں بچوں کے لیے بیڈمنٹن رکھنا چاہیے، اس میں بچوں کے لیے ٹینس جو ہے بال رکھنا چاہیے. اگر ہو سکے تو وہ مسجد کے گراؤنڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے سائیکل رکھنا چاہیے. تو اس طرح بچے نماز پڑھنے کے بعد اگر 5 منٹ 10 منٹ اگر بچے مسجد میں کھیلنا شروع کریں گے نا، تو ان بچوں کے دلوں میں مسجدوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیں آپ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے دوستو. آج ہمارے مسجدوں کے اندر، مسجدیں چھوٹی ہیں ٹھیک ہے، نو پرابلم، لیکن جہاں مسجدیں بڑی ہیں، جہاں صحن بڑا ہے، جہاں پر جو ہے بچے کھیل سکتے ہوں، تو وہاں پر میرا ریکمنڈ یہ ہے، میرا تجربہ یہ کہتا ہے، اگر ان بچوں کو وہاں پر کھیلنے کے لیے کچھ چیزیں پرووائڈ کیے جائیں نا، پھر بچہ ہمارا مسجد سے محبت کرنا شروع کرے گا. اور جو بچہ مسجد سے محبت کرے گا، ظاہر بات ہے وہ نمازی بنے گا انشاءاللہ ہر حال میں. اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے جو ہے ماشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر جو ہے فجر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کو آتے ہیں ماشاءاللہ. فجر میں چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کو آتے ہیں ماشاءاللہ. اور ایسے بچے جب مسجد کو آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو متولی کو چاہیے، امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی متولی سے بات کر کے، یا اپنی مصلیوں میں سے جو صاحب خیر حضرات ہیں ان سے بات کر کے چاکلیٹ کے تھوڑے پیکٹس گھر میں چاہیے. جب بچے ہمارے جو ہے فجر میں آ رہے ہیں تو ایک چاکلیٹ دو نہ دو، کیا ہوگا انشاءاللہ، ایک بسکٹ کا جو ہے پیکٹ ان کو دے دو. تو اس طرح بچوں کے اندر مسجد کو آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. فرینڈلی ماحول پیدا کرے مسجد کے اندر. آپ کا امام بچوں سے مصافحہ کرے، آپ کے متولی اپنے بچوں سے مصافحہ کرے، اور مصلی جو ہے بچوں سے مصافحہ کرے. اور جب مسجد کو آ رہے ہیں بچے تو ان کی ہمت افزائی کریں، ان کو مبارکباد دیں، ان سے باتیں کریں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کو نمازی بننے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ صرف اپنے بچے کو ہی نہ کریں، بلکہ جس کا بھی بچہ آتا ہے اس کو اپنا بچہ سمجھیں. میرا تو یہی خیال ہے دوستو. میں تو جو ہے ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو جب فجر میں آ رہے ہیں ان کو ہر دن کچھ بسکٹ دیں، ہم ہر دن کچھ چاکلیٹ دیں ہم، اور ہر بچے کو ہم ہمت افزائی کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کو شاباش بولیں، ان کو بہت پیارے بچے ماشاءاللہ، ان کی ہمت افزائی کرتے رہیں. میں تو ایسے کرتا ہوں بھائی، آپ لوگ بھی کریں انشاءاللہ. تو ہمارے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے ہمارا گھر کا ماحول افیکٹ کرتا ہے، مسجد کا ماحول افیکٹ کرتا ہے، اور تیسرا جو ماحول ہے وہ اسکول کا ماحول ہے. آپ کا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے اس اسکول میں ظہر کی نماز کا انتظام ہونا چاہیے. وہاں پر جو عربک ڈپارٹمنٹ ہے تو اس عربک ڈپارٹمنٹ والوں کو مسجد جو ہے یعنی اسکول میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانا چاہیے. اور وہاں پر اگر جہری نماز پڑھنا پڑے ظہر کی تو بھی جہری نماز پڑھی جا سکتی ہے، ان کو تعلیم دینے کی خاطر. اور جب ماشاءاللہ
स्कूल में बच्चे जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, वजू का तरीका सिखाया जाए, नमाज का तरीका सिखाया जाए, और फिर जो दुआएं नमाज के सलाम फेरने के बाद एक बच्चा खड़ा होगा, बुलंद आवाज से पूरी दुआएं पढ़ता रहेगा और सारे बच्चे दोहराते जाएंगे। तो ये बच्चे सुनते 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 दुआएं याद कर लेते हैं माशाअल्लाह। तो कौन सा माहौल जो है हमारे बच्चों को नमाज बना सकता है? घर का माहौल, मस्जिद का माहौल, स्कूल का माहौल, ये तीनों माहौल मिलकर हमारे बच्चों को नमाजी बनने में मुआविन होते हैं। अब ये प्रैक्टिस कराई जा रही है, यहाँ पर सिर्फ नमाज पढ़ने की तलकीन की जा रही है, तरगीब दिलाई जा रही है। मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबईन, 7 साल से लेकर 10 साल तक अपने को बच्चों को सिर्फ तलकीन 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 करना है, और ये तलकीन सिर्फ जबानी नहीं, अपने अमली तौर पर करना है। हम खुद पहले पढ़ना है, फिर साथ में बच्चे खुद ब खुद पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, 8, 9, 10, ये 10 साल का जब होता है बच्चा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा वदरिबूहुम, हाँ, और अब जो है 10 साल के बाद अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो हल्की सी मार उनको मारो कहा जा रहा है। भाई हल्की सी मार क्यों मारने के लिए कहा जा रहा है? इसलिए कि 7 या 8, 9, 10 साल का जो 3 साल का जो अरसा था ना, इस 3 साल के अरसे में 5400 नमाजें आ चुकी हैं। एक बच्चा मेरा 7 साल से लेकर 10 साल तक जो है वो सफर तय करता है, इस बीच में कितनी नमाजें आ रही है? 5400 नमाजें आ रही हैं। जब एक बच्चे के अंदर 5400 मर्तबा तलकीन करने के बावजूद अगर हैबिट नहीं हो रही है, अगर आदत नहीं हो रही है, फिर उसको हल्का सा मारने का ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इस तरह आप क्या करेंगे? अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा मरहला, हमारा दूसरा पॉइंट और क्या है? हम अपने बच्चों को इसी उम्र में 7 साल से लेकर 7 साल के बाद हमारे बच्चों को अब हाफिज बनाने का प्लान स्टार्ट होता है माशाअल्लाह। 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में आपने जो है अपने बच्चों को कायदा पढ़ाया था, अब आपका बच्चा 7 साल की उम्र में पहुंच रहा है, अब उसको कुरान का नाजरा पढ़ने का आगाज हो जाना चाहिए। 7 साल की उम्र में आपका बच्चा नाजरा पढ़ना शुरू कर देना। 7 साल, 8 साल, 9 साल, ये 3 साल में अगर आपका बच्चा परफेक्ट जो है अगर नाजरा पढ़ना सीख लेता है, तो अगर 10, 11, 12, 3 साल के अंदर इंशाल्लाह आपका बच्चा हाफिज बन सकता है। तो बच्चे को हाफिज बनाने की उम्र क्या है दोस्तों? 9, 10, 11, 12, इन 4 साल के दरमियान हमारा बच्चा हाफिज बन जाना चाहिए। देख रहे हैं आप? तो अगर हमारा बच्चा 7 साल में जो है वो नाजरा पढ़ना शुरू कर देता है, 7 साल, 8 साल जो है, 2 साल, अगर कम से कम 5 पारे अगर बच्चा हमारा नाजरा पढ़ना शुरू कर दिया और उसको हुरूफ की शनाख्त हो गई, हुरूफ समझ में आ रहे हैं, तो फिर आप इंशाल्लाह आसानी से अपने बच्चे को हाफिज बना सकते हैं। अगर आपका बच्चा 10 साल को पहुंचा, 11 साल को पहुंचा, 12 साल को पहुंचा, अभी नूरानी कायदा पढ़ रहा है, अभी नूरानी कायदा ही पढ़ रहा है, तो समझ लें आप अपने बच्चे को हाफिज बनाना मुश्किल है। अब हाफिज बनाना जो है उसके लिए दुश्वार है। तो आपका बच्चा अगर हाफिज बनाना चाहते हैं, 9, 10, 11, 12, ये 4 साल के दरमियान में अपने बच्चे को हाफिज बनाना पड़ता। अब हाफिज बनाने के लिए पहले नाजरा पढ़ाते हैं आप लोग माशाल्लाह। अब नाजरा पढ़ाते हैं तो जैसा कि मैंने इससे पहले कहा था कि भाई आप एक उस्ताद रखेंगे आप लोग, और फिर उसको उस्ताद क्या करेगा? आज सबक देगा, फिर वो वही जो है उस्ताद उसी दिन वो सबक याद दिलाएगा, फिर उसी दिन वो सबक पढ़ेगा और उसके बाद जो है अपने घर को जाएगा। फिर दूसरे दिन आएगा, कल का सबक सुनेगा, फिर सबक देगा, फिर याद दिलाएगा, फिर सुनेगा, उसके बाद जाएगा। इस अंदाज से अगर आप किसी उस्ताद की खिदमत लेते हैं तो इंशाअल्लाह जो है आप बड़ी आसानी से अपने बच्चे को हाफिज बना सकते हैं। और याद रखें, आप अगर हाफिज बनाना चाहते हैं और आपने एक उस्ताद का इंतखाब कर लिया स्कूल में या जो है स्कूल में या अलग से मदरसे में या कहीं भी, तो वो बच्चे का उस्ताद जो हाफिज है वो परफेक्ट हाफिज होना जरूरी है। जो हाफिज खुद परफेक्ट नहीं हो सकता है वो अच्छा हाफिज नहीं बना सकता। अगर आपके बच्चे का उस्ताद जो है हिफ्ज वाला उस्ताद, वो ऐसे जो है वो सबक देखकर सुन रहा है, आपके बच्चे के उस्ताद अगर सबक देखकर सुनते हैं
تو سمجھنا کہ آپ کے بچے کو پرفیکٹ حافظ نہیں بنا سکتے وہ. اگر آپ کے بچے کے استاد بنا دیکھ کے سن رہے ہیں سبق تو سمجھنا کہ آپ کا استاد پرفیکٹ ہے, انشاءاللہ آپ کے بچے کو پرفیکٹ بنا سکتا ہے انشاءاللہ. تو اس کا آپ بڑا دھیان رکھیں, اس کا خیال رکھیں. کیوں؟ یہ استاد ہی ہے جو بچے کو قابل سے قابل بناتا ہے اور ڈل سے ڈل بن سکتا ہے بچہ. تو جو استاد اگر بغیر قرآن دیکھے ہوئے سن رہا ہے تو وہ پکا استاد ہے. اگر سبق دیکھ کر سن رہا ہے کوئی استاد تو پھر وہ استاد پکا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کا بچہ یاد کر رہا ہے ماشاءاللہ, تو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچوں کو کیسے یاد دلائیں گے دوست آپ لوگ؟ یاد دلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہمارے بچے فار ایگزامپل ایسا چلیے یہ ہم نے جو ہے اٹھا لیا, کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب. ایک ساتھ پوری آیت پڑھتے ہیں, نہیں, حفظ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. ایک ساتھ پوری آیت اگر پڑھتے رہیں گے تو 20 بار پڑھیں گے تو بھی آپ کو یاد نہیں ہوگا. کیسے یاد دلانا ہے؟ کسی بھی آیت کو 3 حصوں میں 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا. جیسے فار ایگزامپل ام نجعل الذین آمنوا ایک حصہ, وعملوا الصالحات 2 حصہ, کالمفسدین فی الارض 4تھا حصہ, ام نجعل المتقین کالفجار 5 4تھا حصہ. تو ایک آیت کو 4 ٹکڑے میں ڈیوائڈ کرنا, ایک آیت کو 4 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کرنا. پہلے ٹکڑے کو 10 مرتبہ پڑھنا, یاد ہوتا ماشاءاللہ. پھر دوسرے ٹکڑے کو 10 بار پڑھنا, وہ بھی یاد ہو جاتا ہے. یہ دونوں ٹکڑوں کو ملا کر پھر 10 بار پڑھنا ہے. پھر تیسرے ٹکڑے کو 10 بار پڑھنا ہے, اور پہلا دوسرا تیسرا ٹکڑا ملا کے پھر 10 بار پڑھنا ہے. پھر چوتھے ٹکڑے کو 10 بار یاد کرنا ہے, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ٹکڑا ملا کے پھر 10 بار پڑھنا ہے. اگر اس طرح اگر آپ کا بچہ یاد کر رہا ہے تو بہت جلد آپ کا بچہ یاد کرے گا انشاءاللہ, اور وہ بھولے گا نہیں. تو آیت کو ٹکڑے کر کے اگر یاد کرتا ہے بچہ ہمارا تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ کا بچہ جو ہے حافظ قرآن بن سکتا ہے. اس کو آپ دھیان رکھیں. پھر آپ کا بچہ جو کچھ یاد کر رہا ہے, آج مان لیجئے ہمارے بچے نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, آخری اما پارا میں سے جو ہے عما تساءلون آدھا جو ہے انہوں نے رکوع یاد کر لیا, 5 لائن یاد کر لیا. شروع میں بچہ ہمیشہ جو 1 لائن 2 لائن یاد کرتا ہے, پھر 2-4 لائن یاد ہوتے ہیں, پھر 5 لائن یاد ہوتے ہیں, پھر 10 لائن یاد ہوتے ہیں, پھر 15 لائن یاد ہوتے ہیں. تو ایک جو ہے بچہ جو ہمارا حفظ کرتا ہے وہ 15 لائن والی قرآن میں حفظ کرتا ہے. اگر بچہ آپ کا روزانہ 1 پیج اگر سنا رہا ہے سبق تو 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن سکتا ہے. یاد رکھیں آپ, اگر آپ کا بچہ روزانہ 1 پیج اگر یاد کر رہا ہے 15 لائن والی قرآن کو تو 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن سکتا ہے انشاءاللہ. اگر آپ کا بچہ 1 سال گزر گئے ابھی آدھے صفحے میں بھی ہے, 2 سال گزر گئے ابھی بس 2-4 پارے میں ہے, تو سمجھنا آپ کا بچہ ڈینجر زون سے گزر رہا ہے. اب اس بچے کو حافظ بنانے پہ اصرار نہیں کرنا. کیوں؟ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ماں باپ کی خواہش ہے, ماں باپ کی تڑپ ہے, میرا بچہ حافظ بن جانا, میرا بچہ حافظ بن. آپ کے تڑپ سے کچھ ہونے والا نہیں, اس بچے کی کیپیسٹی ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر اس بچے کی کیپیسٹی میں ہے تو حافظ بنائی ہے, اگر اس بچے کی کیپیسٹی نہیں ہے, 15 سال ہو گئے ابھی کون سے پارے میں, 5ویں پارے میں ہے شیخ. 16 سال ہو گئے کون سے پارے میں, ابھی 8ویں پارے میں ہے شیخ. نہیں, اب اس بچے کو زبردستی آپ حافظ بنانے کی کوشش مت کریں. عمر بھی ضائع ہو جاتی, ٹائم بھی ضائع ہو جاتا, پکا حافظ بھی نہیں بن سکتا, اور جو ہے آگے چل کر اس کی عمر بھی ضائع ہوتے رہتی ہے. تو اگر آپ کے بچے میں صلاحیت ہے تیزی سے یاد کرنے کی اور 12-13 سال کے اندر حافظ بنا سکتے ہیں تو ہی حافظ بنائیں. ادروائز 17 سال 18 سال 20 سال تک بھی حافظ بناتے ہیں, نہ اسکول معلوم, نہ کالج معلوم, نہ کچھ نہیں معلوم, بس 18 سال 20 سال حافظ بناتے ہیں تو پکا حافظ نہیں بن سکتا, ادھورا حافظ بن جاتا ہے, عمر ضائع ہو جاتی ہے. اس کا بڑا دھیان رکھیں آپ. اور پھر جو کچھ آپ کا بچہ یاد کرتا ہے ماشاءاللہ, مان لیجیے آپ کے بچے نے آج 1 پیج یاد کر لیا, تو 1 پیج اگر آپ نے آپ کا بچہ یاد کر لیا تو وہ 1 پیج جو ہے آپ کا بچہ مغرب میں بھی وہی پڑھے گا, عشاء میں بھی وہی پڑھے گا, فجر میں بھی وہی پڑھے گا,
پھر جو ہے ظہر اور عصر میں بھی وہی پڑھے گا. جو آج آپ کے بچے نے یاد کیا ہے نا, اس کو 5 نمازوں میں اسی کو دہرانے کے لیے کہے تو آپ کا بچہ پرفیکٹ حافظ بن سکتا ہے انشاءاللہ. یاد رکھیں آپ, سنت میں وہی پڑھے گا اور نفل میں وہی پڑھے گا, فرض میں وہی پڑھے گا, سب نمازوں میں. آج جو سبق یاد کرتا ہے پورے نمازوں میں وہی 5 جو ہے 5 نمازوں میں پڑھ لیتا ہے, آپ کا بچہ پرفیکٹ حافظ بن سکتا ہے ماشاءاللہ. یاد رکھیں, آپ کا بچہ حفظ کر لیا, حفظ کرنے کے بعد اب اگر وہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھانے کے لائق ہے تو سمجھنا کہ آپ کا بچہ پکا حافظ ہے. مان لیجیے اس سال ہمارے بچے نے حفظ کر لیا, اب رمضان آ گیا, بیٹا آپ ہم تراویح پڑھائیں گے کیا, ایک چھوٹی مسجد ہے وہاں پر, نہیں ابو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم دیکھیں گے نا, اس سال نہ کونا اگر بول رہا ہے تو سمجھنا کہ جو ہے کچا پکا حافظ ہے آپ کا بیٹا. آ رہا سمجھ میں؟ تو آپ کا بچہ حفظ کرنے کے دوران امامت اس کو لگاتے رہنا چاہیے. میں جو ہے احباب سے کہوں گا کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے, مسجد کو آ رہا ہے, اس کو جو ہے چھوٹے چھوٹے نمازوں میں اس کو موقع دیتے رہنا چاہیے ابھی سے, کیونکہ وہ پڑھے گا نا ہمت آئے گی, جب ہمت آئے گی تو نہیں اٹکے گا, اگر ہمت نہیں ہے تو اٹکتا 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 رہے گا, ایک فوبیا اس کے دل میں کریٹ ہوگا, پھر وہ حافظ بننے کے لائق وہ بچہ نہیں رہے گا. تو ہمارے بچے حفظ کے دوران کیا کریں گے, نماز میں وہ ساری جو ہے چیز دہرائیں گے. اور یاد رکھیں دوستو, آپ جو ہے بچے کو حافظ بنانے کی خواہش تو رکھتے ہوں گے, لیکن حافظ بننے کے بعد کی ذمہ داری بھی پہلے اسے مائنڈ میں رکھیں ماشاءاللہ. کیا ہے بھائی ذمہ داری؟ حافظ بننے کے بعد بھی آپ کا بچہ ہر دن ایک پارہ کی تلاوت کرنا. اگر آپ کو بچہ ہر دن ایک پارے کی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ مرے دم تک وہ پکا حافظ رہتا ہے. اگر وہ ڈیلی ایک پارہ نہیں پڑھ رہا ہے, آدھا پارہ پڑھ رہا ہے, اب یہ کچا پکا ہونے والا ہے. اگر وہ پاؤ پارہ پڑھ رہا ہے اور کچا ہونے والا ہے. اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو سمجھو اگلے سال 2 سال میں آپ کا بچہ پورا قرآن بھولنے والا ہے. تو ہر دن ایک پارہ پڑھنے کے لیے اس کو اصرار کرنا پڑے گا. اور کب تک؟ 1 دن 2 دن, ہفتہ 2 ہفتے, مہینہ 2 مہینے, سال 2 سال نہیں, عمر بھر پڑھتے رہنا ہے ماشاءاللہ. تب چل کر آپ کا بچہ پرفیکٹ حافظ مرے دم تک رہے گا انشاءاللہ. اور آپ کے بچے حافظ اگر جب بنا رہے ماشاءاللہ تو ساتھ ساتھ میں اسکول میں بھی آپ اس کے ایڈمیشن کنٹینیو کریں. آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو, اسکول نہیں کچھ نہیں, سب چھوڑ چھاڑ کر صرف حفظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے حفظ کرائیے, لیکن ہمارا اٹینڈنس اسکول میں جاری رہنا چاہیے, اور ہلکا سا میتھس کا جو ہے ٹچ رہنا چاہیے, انگلش کا سبجیکٹ ٹچ میں رکھنا چاہیے. تو یہ ٹچ میں رکھیں ضرور آپ ماشاءاللہ. اور یاد رکھیں, آج کل ہم جو ہے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں, اسکولوں میں پرفیکٹ آپ کا بچہ حافظ نہیں بن سکتا. اس کو لکھ کر رکھ لیں. جو میں بھی اسکول والا ہوں, مجھے بھی معلوم ہے کہ بھائی بچے کیسے پڑھتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں, کتنا نہیں پڑھتے ہیں, سب جانتا ہوں. اور سارے اسکولوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ پرفیکٹ حافظ نہیں بن سکتا الا ماشاء اللہ. مگر اللہ جس پر رحم کرے, اللہ جس کا ساتھ دے, بس وہی ہو سکتا. ادروائز اسکول میں پرفیکٹ حافظ بننے کا سسٹم ابھی تک نہیں آیا. جو کچھ چل رہا ہے وہ ایک تجربہ چل رہا ہے, یہ آپ مان کر چلیں. اللہ ماشاءاللہ کسی اسکول کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ اگر انتظامات ہے تو پاسبل ہے, ادروائز جنرل اسکولوں کے اندر حافظ پختہ طور پر جو ہے نہیں بنایا جا سکتا. مدرسے کا جو سسٹم ہے وہی سسٹم پرفیکٹ ہے حافظ بنانے کے لیے ماشاءاللہ. تو آپ اس کا ضرور خیال کریں. اور حفظ کی عمر 8, 9, 10, 11, 12 یہ حفظ کی عمر ہے, اور استاذ آپ کا پختہ ہونا چاہیے, اور حفظ کرنے کا طریقہ آیتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یاد کرنا چاہیے, اور جو کچھ یاد کرتا ہے آپ کا بچہ اس کو ہر نماز میں دہراتے رہنا چاہیے. اب انشاءاللہ آپ کا بچہ پرفیکٹ حافظ بن سکتا ہے. اس کا آپ ضرور خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے بچوں کو ماشاءاللہ اب ہمیں کھانے کے آداب بھی سکھانا ہے. جیسا کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گود میں بیٹھتے تھے ماشاءاللہ, وہ بھی 7-8 سال کے ہی تھے. اسی پس منظر میں نے جو ہے 7 اور 8 سال کی عمر میں اس کو جو ہے اس آداب کو سکھانے کی میں نے کوشش کی ہے. اللہ کے رسول کے گود میں بیٹھنے والے عمر بن ابی سلمہ 7-8 سال کے بچے ہیں, گود میں بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پر. ہاں کہتے ہیں میں کبھی یہاں سے کھاتا تھا, کبھی یہاں سے کھاتا تھا, کبھی یہاں سے کھاتا تھا. تب اللہ کے رسول نے کہا سم اللہ,
بیٹے تمہیں پہلے بسم اللہ کہنا ہوگا، وَكُلْ بِيَمِينِكَ اور سیدھے ہاتھ سے کھانا ہوگا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور اپنے سامنے سے کھانا ہوگا۔ 3 آداب اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں۔ یہاں پر کون سکھا رہے ہیں؟ اللہ کا رسول سکھا رہے ہیں۔ تو یہ 7 سال کے بعد جو عمر ہے وہاں پر سکھانا ہے، تلقین کرنا ہے۔ پیچھے پیدائش سے لے کر 7 سال تک ہم نے کیا کیا تھا؟ سکھایا کچھ نہیں تھا، صرف کرتے 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 بتا رہے تھے بچے کو، بچہ دیکھ رہا تھا، ریکارڈ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ریکارڈ کر رہا تھا اپنی مائنڈ کے اندر۔ اب 7 سال کے بعد اب سکھانا ہے، اب اس کو تلقین کرنا ہے۔ اللہ کا رسول 7 سال کے بعد والے بچے کو ہی کھانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے صرف آداب کی شکل میں نہیں، ہم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ جب کھانا شروع کرتے تھے، بیٹا بسم اللہ پڑھیں، سب مل کر ماشاءاللہ اب بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بیٹا سب جو ہے اپنے سامنے سے ڈالو، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کرو۔ اس طرح ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہوئے سکھانا ہے۔ جو پریکٹیکلی سکھاتے ہیں ماں باپ، وہ بچے ہمیشہ ماشاءاللہ اس کو یاد رکھتے ہیں، اور جو بچے صرف اسکول میں لیسن پڑھ کر آتے ہیں وہ بچے ہمیشہ یاد نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو سکھائیں، اور یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا دیکھو ہم لوگ جو ہے جب ہم کھانا کھائیں گے تو کیسے کھائیں گے؟ بسم اللہ بولیں گے۔ اور کون سے ہاتھ سے کھائیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے۔ کہاں سے کھائیں گے؟ اپنے سامنے سے کھائیں گے۔ بیٹا لقمے چھوٹے کھانا ہے بڑے بڑے کھانا ہے؟ چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اچھا بیٹا یہ بولو، پہلے اپن خود ڈالے نا پہلے دوسروں کو ڈالنا چاہیے؟ پہلے دوسروں کو ڈالنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا حنظلہ بہت پیارا بچہ ہے ہمارا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دعوت میں چلے گئے تو بیٹا ہم آگے بڑھ کے چیئر پر بیٹھنا ہے یا بڑوں کو پہلے بٹھانا ہے؟ پہلے بڑوں کو بٹھانا ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو اس طرح بچوں کو جو ہے وہاں پر اس کا خیال کرنا ہے۔ بیٹا جب ہم کھانا کھاتے رہتے نا تو مشکاب رکھا ہوا ہے، تو پہلے ہم خود ڈالے نا دوسروں کو ڈالنا؟ دوسروں کو ڈالنا۔ اچھا بھائی اس میں گوشت ہے، گوشت کے ٹکڑے پہلے ہم ڈالنا، بازو والوں کو ڈالنا؟ بازو والوں کو ڈالنا، دوسروں کو ڈالنا۔ ہم دعوت میں بیٹھے ہوئے، سمجھا، مشکاب لا کے رکھے تو ہم رائٹ سائڈ والوں کو ڈالنا، لیفٹ سائڈ ڈالنا نا، پھر اگر چاہیں تو ہم ڈال لے سکتے، لیکن پہلے چپن نہیں ڈال لینا، پہلے دوسروں کو ڈالنا چاہیے۔ اور یاد رکھو دوستو، کھانا کھاتے وقت جو ہے کبھی بھی جو ہے کم کھاؤ بیٹا، کم کھاؤ بیٹا، اس طرح کھاتے وقت نصیحت نہیں کرنا۔ کھانا کھاتے وقت کم کھانے کی نصیحت نہیں کرنا۔ آپ عادت دوسری جگہ پر آپ کرو، نو پرابلم۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، مان لو گوشت کھا رہے ہیں، بیٹا گوشت کے ریٹ بہت بڑھ گئے ماشاءاللہ، تو ریٹ بڑھنے کی باتیں کھانے کے ٹائم پہ نہیں کرنا ہے۔ مہنگائی کا تذکرہ کھانے کے وقت نہیں کرنا ہے۔ کم کھانے کی بات دسترخوان پر بیٹھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کہاں ہونا چاہیے؟ الگ جو ہے دسترخوان سے اٹھنے کے بعد تب آپ سمجھائیں، لیکن دسترخوان پر بیٹھ کر مہنگائی کا تذکرہ، کم کھانے کا تذکرہ، فلاں کا تذکرہ ایسا کبھی نہ کریں۔ آپ عام طور پر شکایت ہوتی ہے بچوں کو کہ شیخ بچے ہمارے دودھ نہیں پیتے، تو آپ میتھڈ بدل کر دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، طریقہ بدل کر جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ شیخ کچھ بھی کرو ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا، اچھا تو ایک کام کرو، آپ روٹی بناتے ہوں گے، اپنے بچوں کو روٹی بناتے ہیں نا، تو روٹی بنانے کے جو آٹا گوندتے ہیں نا، آپ پانی ملاتے ہوں گے، تھوڑا دودھ ملا دو اس میں ماشاءاللہ، 1 کپ دودھ سے ملا کر روٹی کو گوندو، روٹی نرم ہو جائے گی اور لذیذ بن جائے گی، اور بچہ روٹی کو بڑی خواہش سے کھائے گا، دودھ بھی اس میں آ گیا، روٹی بھی اس میں آ گئی۔ تو میتھڈ بدل کر آپ استعمال کرتے رہیں۔ آپ کے بچے بادام نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، بادام نہیں کھاتے ہیں تو بادام کو پیس گرائنڈ کرو، اس کا پاؤڈر بناؤ، روٹی میں ڈال کے اس کو گوندو اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ تو الگ الگ طریقہ، روٹی کبھی چھوٹی، کبھی روٹی بڑی، کبھی جو ہے 4 کونے والی، کبھی 3 کونے والی، کبھی سٹار والی روٹی بناؤ۔ کھانا بنا رہے ہیں آپ، کبھی ہلدی ڈال کے یلو بنا دو اس کو آپ، کبھی ریڈ ڈال کے جو ہے وہ کھانے کا ریڈ ڈال کے آپ ریڈ بنا دو کھانا۔ آپ الگ الگ طریقہ سے آپ کھانا تیار کرو۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں، اگر بچے نہیں کھا رہے ہیں تو آپ کھانے کے لیے اصرار مت کرو۔ بیٹا شیخ ہمارا بیٹا فروٹ کھاتا ہی نہیں ہے، اچھا فروٹ نہیں کھاتا، ایک کام کرو اس کے سامنے بیٹھ کے فروٹ لے کے مزے سے کھاؤ۔ ماشاءاللہ حنظلہ، واہ کیا مطلب ایپل کتنا اچھا ہے دوست، ایسا مزہ لے کر کھاتے رہو آپ۔
मजा ले लेके आप दूध पीते रहो। जब आप मजा लेते लेते खाएंगे ना तो आपके बच्चे के दिल में ललचाहट पैदा होगी, वो भी खाने की कोशिश करेगा माशाल्लाह। तो जो आप खिलाना चाहते हैं सामने बैठ के ललचाती हुई नजर से खाते रहें, अब माशाल्लाह आपका बच्चा खाना शुरू कर देगा। चाहे दूध हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, कुछ भी हो, माउस हो, सेब हो, और जो है तरकारी हो, आलू हो, मौसम्बी हो, जो भी हो, अपने बच्चों के सामने मजे लेकर आप खाना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है आपके बच्चे खाना शुरू करेंगे। और खाना खाने की जो शिकायत है ना, हमारे बच्चे एक्टिविटीज में पीछे होते जा रहे हैं, एक्टिव नहीं हमारे बच्चे, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं। तो बच्चों को एक्टिव बनाने के लिए आप उसको चलने के बहाने तलाश करें। बार बार गली में मोहल्ले में दुकान है तो वहां पर दुकान को आने जाने के लिए कुछ छोटे छोटे चीजें मंगाते रहे आप, बच्चा चलता रहेगा फिरता रहेगा तो भूख लगेगी और वो खाना शुरू करेगा। अगर हो सके तो आप माशाल्लाह जो है बच्चे को एक साइकिल दिला दें, आप माशाल्लाह मोहल्ले में खेलता रहेगा और पसीना आएगा, जब पसीना आएगा मोहल्ले में साइकिल खेलेगा तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे आप कि आपका बच्चा जो है खाना शुरू कर देगा, जो सामने है वो खाना शुरू कर देगा। या जिम की साइकिल जो वहीं पर बैठ खड़े होकर जो है फिराते रहते हैं, वही जिम की साइकिल घर में रख दें, घर वाले भी सीख सकते हैं, बच्चे भी सीख सकते हैं, आप खुद भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छत पर जो है चलाएं, स्कीपिंग जो है अपने बच्चों को कराते रहें। और एक माशाल्लाह एक क्या कहते हैं उसको, क्लाइंबिंग की एक रस्सी मिलती है, वो रस्सी आपने जो है अपने घर के फैन के पास लटका दिया, अब बच्चे जो है वो क्लाइंबिंग करते हैं, उससे भी जो है आपके बच्चे में भूख लगेगी और वो खाने की तरकीब इसके अंदर पैदा होती जाएगी। तो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते रहें और अपने बच्चों को भूख लगने की जो है कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे, इस उम्र के बच्चे अच्छा खाएंगे इंशाल्लाह। और जब भी खाते हैं बेटा क्या पढ़ना चाहिए, खाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए, पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, हमेशा रिमाइंड करते रहें तो आपके बच्चे परफेक्ट इंशाल्लाह करते रहेंगे। और उसके बाद हम चौथे पॉइंट पर आ रहे हैं, लिबास के आदाब। लिबास के आदाब कैसे सिखाएंगे माशाल्लाह, अभी से अपने बच्चों को सतर वाले लिबास पहनाएंगे। आपके बच्चे 7 साल के, 6 साल के, 8 साल के, 9 साल के, मैंने आप लोगों से कहा था कि बच्चों को अभी से जो है सतर पूरा ढांपने की कोशिश करना चाहिए। नहा रहे हैं तो बिल्कुल वो डोर बंद करके उसको नहलाएं, और जब बाहर लेकर आ रहे हैं तो टॉवेल से लपेट कर उसको लेकर आएं। दूसरों के सामने कपड़े ना पहनाएं, बिल्कुल एक बड़ा आदमी जिस अंदाज से कपड़े पहनाता है ना, उसी अंदाज से एहतमाम करते रहे आप माशाल्लाह। बच्चों को छोटे छोटे आस्तीन वाले वो फ्रॉक स्कर्ट वैसे न पहनाएं, फुल आस्तीन वाले पहनाएं। आप फुल आस्तीन वाले ढूंढने जाएंगे मार्केट में तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप तलाश करें और तलाश करने का मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं मिल रहा है, हाफ आस्तीन वाले ही मिल रहे हैं, उसको लेकर आएं, टेलर के पास ले जाएं, उसको फुल आस्तीन उसको बिठाकर उसको अपने बच्चों को पहनाएं और अपने बच्चों को लिए मुहज्जब लिबास पहनाएं। और ऐसे लिबास जिस पर तस्वीरें ना हो, ऐसे लिबास जिस पर ऐसे वैसे अल्फाज लिखे हुए ना हो, तो ये लिबास का एहतमाम कर अपने बच्चों को। और अपनी बच्चियों को आमतौर पर हमारे लोग क्या करते हैं, जीन्स पैंट टी शर्ट पहनाते हैं, समझते हैं कि वाह क्या अच्छी बच्ची हमारी। नहीं दोस्त, आप इस उम्र में जीन्स पैंट पहना के खुश हो जाएंगे ना, फिर उसको जीन्स पैंट पहनने की ही आदत पड़ेगी और उसी को पहनना चाहेगी। तो लिहाजा आप इस तरह जो है चीजें इन चीजों से परहेज करते रहें, क्योंकि लिबास एक बहुत बड़ा, आज आप जिस जो माइंड में डाल रहे हैं हमेशा वही पहनने वाले हैं आपके बच्चे इंशाअल्लाह। तो लिबास का आप इसमें आप ख्याल करते रहें। 5वें पॉइंट पे हम आ रहे हैं। 5वें पॉइंट में क्या है, हम आ रहे हैं लाइफ स्किल्स अभी से डेवलप करते जाना है। लाइफ स्किल्स का मतलब अब हमारा बच्चा 7 साल का हो चुका है तो खुद जो है ब्रश करना चाहिए। अब उसको ब्रश करो बेटा बोलने की जरूरत नहीं होना, इतने हैबिट इसके अंदर पैदा करना, बच्चे कंघी करना खुद से, बच्चे जो है अपने बिस्तर को उठाना, अपने बिस्तर को तय करना, अपने बिस्तर को बिछाना, अपने कपड़ों को तय करना, अपने कपड़ों को अलमारी में रखना, और जो है अपने क्या कहते हैं उसको, अपने आंखों को पाक साफ रखना, अपने जूतों को साफ रखना, अपने बैग को साफ रखना, अपने जो है वो क्या है वाटर बॉटल को साफ रखना। ये लाइफ स्किल्स हैं, ये हर साल अपने को सिखाना है। ये जब बच्चा 6 साल का था तभी सिखा रहे थे, 7 में आया तब भी हम बता रहे हैं, 8 में गया तब भी हम बता रहे हैं, 9 में गया तब भी बता रहे हैं। लेकिन आप जब बार बार बोलते जाएंगे ना, एक कल्चर बिल्ट होगा बच्चों के माइंडसेट में। जब कल्चर बिल्ट होगा बच्चों के माइंडसेट में तो फिर उसको बच्चों को लाइफ स्किल सिखाएं तो ही इंशाल्लाह जो है बच्चे हमारे आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे आमतौर पर
दांतों का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, लेकिन बच्चे नहीं बताते हैं। जब हद से ज्यादा दर्द होता है तो ही बच्चे बताते हैं कि अब्बू दांत दर्द हो रहा है, उससे पहले नहीं बताते हैं बच्चे। उसका आप जरा ध्यान रखें। आंखों का प्रॉब्लम बच्चे नहीं बताते हैं, वो बोर्ड के करीब जाके लिखता रहता है, न टीचर उसको अंदाजा लगाता है, न माँ बाप उसको अंदाजा लगाते हैं। आंखों का प्रॉब्लम बच्चा नहीं बताता है। हमें खुद गौर करना है कि बच्चा कैसे लिख रहा है, कितने डिस्टेंस से पढ़ सक रहा है, कितने डिस्टेंस से वो देख सकता है, इसका अंदाज जरूर करें। क्यों इस उम्र में हमारे बच्चों के आंखों का इफेक्ट काफी जो है हो रहा है, आप इसका ख्याल रखें। और इसी उम्र में आपके बच्चे जब स्कूल को जा रहे हैं तो इस स्कूल को जाने के दौरान यानी बच्चा आपका माशाल्लाह इंग्लिश आसानी से पढ़ ले सकता है, और जो है सोशल अच्छा आसानी से पढ़ ले सकता है, और लैंग्वेज आसानी से पढ़ ले सकता है। लेकिन बच्चों में इस उम्र में 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में मैथ्स का फोबिया बैठ जाता है। हिसाब, हमारा बच्चा मैथ्स में कमजोर है। जनरली प्रॉब्लम ये जो है पेरेंट्स प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। अगर हमारे बच्चे अगर मैथ्स में इस उम्र में अगर उनको डर बैठ गया तो समझ जाओ अब फिर हमेशा हमेशा का डर बैठा हुआ रहेगा। वो 10th में जाएगा तो भी डरा हुआ रहेगा, वो इंटर में जाएगा तो भी डरा हुआ रहेगा, वो डिग्री में जाएगा तो भी डरा हुआ रहेगा। अब अगर मैथ्स का फोबिया उसके जहन में बैठ गया, फिर आगे चलकर कभी वो फोबिया निकलने वाला नहीं है। अब इसका आप ख्याल रखें। अगर इस उम्र में आपके बच्चे 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में अगर बच्चे मैथ में परफेक्ट हो गए, उसके बाद आप लोगों को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर परफेक्ट नहीं हो सके, आप हमेशा हमेशा के लिए उसको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अपने बच्चों को। मैथ्स का फोबिया क्यों पैदा होता है बच्चों के अंदर, जो मैंने स्टडी की है, और जो है चूंकि स्कूल में हूं मैं, तो स्कूल में रहने की वजह से हर एंगल से मैं बच्चों को जायजा लेता रहता हूं। तो मैंने ये देखा कि बच्चे में मैथ्स का फोबिया इसलिए पैदा होता है कि जो मैथ्स पढ़ रहा है वो उसकी जिंदगी से कहीं भी रिलेटेड नजर नहीं आ रहा है। जब बच्चा हमारा मैथ्स पढ़ता है और वो मैथ्स उसके जिंदगी से कहीं भी रिलेटेड नजर नहीं आता, तो वो समझ नहीं पाता है। जब समझ नहीं पाता है तो फिर वहां से फोबिया पैदा होता है। अब आपके बच्चे मैथ्स का फोबिया है, तो अब उसको जिंदगी से रिलेट करना है, जिंदगी से कनेक्ट करना है। जिंदगी से कनेक्ट करने का तरीका क्या है, अब मैं आपको समझाऊंगा। चलो अब ये देखो आप, माशाल्लाह ये है, माशाल्लाह क्या है भाई, ये पैसे हैं। जो बच्चा मैथ्स में कमजोर होता है, अब उस बच्चे के सामने ये सारे पैसे डाल दें और डालकर चलो बेटा इसको जो है हम प्लस करेंगे। अब एक प्लस करते जाओ, दो प्लस करते जाओ, तीन प्लस करते जाओ। जब आपका बच्चा जो मैथ्स का फोबिया उसके अंदर बैठा हुआ है, मैथ्स से डर रहा है, अगर उस बच्चे के सामने पैसों को रखकर अगर जब सिखाना शुरू करेंगे ना, ऐसे बच्चा सीखना शुरू करेगा माशाल्लाह। क्यों भाई, अब तक समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में क्यों आ रहा है इसको? इसलिए कि इस माल की मोहब्बत बच्चों में हो, बड़ों में हो, मरते दम तक बहुत ही मोहब्बत जो है अल्लाह ने रखा है। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इस जो है सिक्कों की मोहब्बत इंसान के दिल में अल्लाह पैदा कर रखा है। अब ये देखता अभी मैथ्स का ताल्लुक पैसों से है, वो अब उसको आसानी समझना शुरू कर देता है माशाल्लाह, बड़ी आसानी समझना शुरू कर देता है। आप आप जो है टेबल्स आप सिक्कों को रखते हुए आप जो है सिखाएं, तो जब सिक्के हमारे बच्चे के सामने फैलाए जाते हैं, अब उसको मैथ्स बड़ा आसान लगना शुरू हो जाता है। अब जो है घर में 1 किलो आलू लेकर आए, 1 किलो आलू कैसा फैला देना, चलो बेटा आप 1 2 3 4 5 ये आलू ऐसे गिनते रहो माशाल्लाह। 1 किलो बैगन लेकर आए आप, ये चलो दो बैगन आप जो है जमाते रहो, अब वो आसान हो जाता है। तो मैथ्स का ताल्लुक हमारी जिंदगी से होना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो फार्मूला कहाँ यूज होता वो नहीं बताता स्टूडेंट्स को, सिर्फ फार्मूला याद करता है बच्चा हमारा, लेकिन ये फार्मूला कहाँ यूज होता हमारी जिंदगी में वो टीचर नहीं बताता। वो टीचर क्यों नहीं बताता बेचारा, उसको पढ़ाने वाला उसको नहीं बताया, या उसको पढ़ाने वाला नहीं बताया था, लेकिन ये खुद जो है सर्च करके आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये भी आगे नहीं पढ़ता है। तो इस तरह ये इस उम्र में मैथ्स का फोबिया पैदा होता है। आप अपना बच्चों को जरूर ख्याल करें। अगर
آپ کے بچے کو پھر بھی جو ہے فوبیا بڑا ہوا ہے, کسی ایکسپرٹس کی مدد لیں, جو میتھس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی آپ مدد لیں. اباکس کا جو ہے, اباکس آپ نے سنا ہوگا ماشاءاللہ, تو اباکس کا جو ہے آپ ہیلپ لیں. اگر اب آپ کو خرچ کرنا پڑا تو کر دیں, اگر آپ خرچ نہیں کریں گے, آج اچھے استاذ کی ہیلپ نہیں لیں گے, اب فوبیا دور نہیں کریں گے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے. وہ خود سے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے, کلاس میں جو پڑھایا جاتا ہے اس سے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ میتھس کا فوبیا اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ 5 میم ہیں, 6ٹھے پوائنٹ پر آ رہے ہیں ہم. 5 میم ہیں جو ہمارے بچوں پر بڑے ہی اثر انداز ہوتے ہیں. وہ 5 میم کیا ہے؟ پہلا میم ماں کا میم ہے. پہلا میم ماں کا میم ہے. یہ ماں بہت زیادہ امپیکٹر ہوتی ہے ہمارے بچوں پر. اب یہ ہمارا بچہ 7 سال کا, 8 سال کا, 9 سال کا ہوا ہے, تو یہ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں دین کا جذبہ پیدا کرے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8-9 سال کی تھی. اللہ کے رسول مدینہ آ گئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو لے کر کہا, اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا انس ہے, یہ میرا بیٹا حنزلہ ہے, ہاں یہ میرا بیٹا 9 سال کا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے انس بھی 8-9 سال کے تھے. کہا اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں, وہ آپ کی دین کی خدمت کرتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ ماں کے دل میں ابھی سے خواہش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا کیا کرے, دین کی خدمت کرے, دین کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرے. ماشاءاللہ امام بخاری کو ذرا دیکھو آپ, وہ 7-8 سال کے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں کہ امی ذرا حج کرنے چلیں گے چلو, تو ماں کہتے ہیں بیٹا چلو ٹھیک ہے. ہاں یہ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل, اور ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟ احمد بن اسماعیل. تو یہ دونوں محمد احمد دونوں بھائی ہیں. ماں نے کہا چلو بیٹا تم دونوں کو میں لے کر جو حج کراؤں گی. کہاں بخارا, کہاں ایران, وہاں سے پیدل چلتے 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 ماں لے کر مکہ پہنچتی ہے اور وہاں پر حج کراتی ہے. حج کرانے کے بعد محمد بن اسماعیل امام بخاری اپنے امی سے کہتے کہ امی جان اب میں واپس نہیں آتا, یہیں پر رہ کر میں نبی کے حدیثوں کو سیکھنا چاہتا ہوں, آپ چلے جاؤ. تو ماں نے کہا بیٹا اگر تم یہیں پر رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تم رہو, تمہاری اور ہماری ملاقات کل قیامت کے دن ہوگی انشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں آپ, ایک ماں قربانی دے رہی ہے, اور یہ ماں قربانی دیتی ہے تو ہی آپ کے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ یاد رکھو, آپ اس عمر میں 7, 8, 9, 10 سال کی عمر میں اپنے بچے کو قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں, ابھی سے دین کی محبت پیدا کریں. واقعہ سناتے رہیں, بخاری کا واقعہ سنائیں اور مسلم کا واقعہ سنائیں, جو ہے اسی طرح ابو داؤد کا واقعہ سنائیں, صحابہ کرام کے واقعہ سنائیں, ابھی سے ان کے دل میں محبت پیدا فرمائیں. اور یاد رکھیں, آپ اگر اپنے بچوں کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں نا, آپ جب تک اپنے شہر کو چھوڑ کر نہیں بھیجیں گی آپ کا بچہ بڑا نہیں بن سکتا, بڑا سائنٹسٹ نہیں بن سکتا, بڑا عالم نہیں بن سکتا, بڑا محدث نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا. ابھی سے آپ کے دل میں قربانی کا جذبہ آنا چاہیے. ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس وہ جذبہ تھا, امام بخاری کے ماں کے پاس وہ جذبہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے پاس وہ جذبہ تھا, سارے ائمہ کرام کے ماؤں کے اندر وہ جذبہ تھا کہ میرا بیٹا آگے بڑھے, دین خدمت کرے. تو یہ ماں کا ایفیکٹ اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. اور دوسرا میم, پہلا میم ماں کا میم ہے جو بہت ہی ایفیکٹ ہوا کرتا ہے, اور دوسرا میم معلم کا میم ہے جو بہت ہی ایفیکٹ ہوا کرتا ہے. معلم کا میم, ہمارے بچے اب 7 سال کے بعد ہمارے بچے اسکول کے عادی بن گئے. اب یہ بچے اپنا زیادہ ٹائم کہاں گزارتے ہیں؟ اسکول میں گزارتے ہیں. ایفیکٹو ٹائم کہاں گزارتے ہیں؟ اسکول میں گزارتے ہیں. صبح 6 بجے سے لے کر 12 بجے تک جو ٹائم ہے نا, وہ فل ایفیکٹو ٹائم ہے. اور اس ایفیکٹو ٹائم کے اندر ہمارے بچے کہاں اپنا ٹائم گزارتے ہیں؟ معلم کے پاس گزارتے ہیں. اب یہاں پر معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف سلیبس ختم کرنے کی فکر نہ کرے, جو پڑھا رہا ہے بچوں کے ذہنوں میں گھول کر پلانے کی کوشش کرے. بچوں کو سمجھنے میں آنا ضروری ہے. بچوں کو مارکس کی فکر نہیں ہونا چاہیے, ایگزام کی فکر نہیں ہونا چاہیے, مارکس کا فوبیا نہیں ہونا چاہیے, ایگزام کا فوبیا نہیں ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ سمجھو بس. ماشاءاللہ
मैं अपने बच्चों से ये कहता रहता हूँ कि बेटा तुमको कितने मार्क्स आते हैं उससे कोई कंसल्ट नहीं, लेकिन जो तुम पढ़ रहे हो ना आके मुझे समझाए तो समझना कि आप परफेक्ट है माशाल्लाह। आपको जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ रहा है तो बस है। मार्क्स को मारो गोली, एग्जाम को मारो गोली, आप फेल हुए नो प्रॉब्लम, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आना ये इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बच्चों से ये कहता रहता हूँ। और याद रखो दोस्त, मैं एक मुअल्लिम हूँ, मैं एक स्कूल का डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं ऑफिस में नहीं बैठता, बल्कि मैं 4-4, 5-5 क्लास बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ भाई? ये मेरा जज्बा है, ये मेरी ख्वाहिश है, बच्चों को पढ़ाना ये मेरी ख्वाहिश है। और मैं कब से पढ़ा रहा हूँ जानते हैं आप? जब मैं फर्स्ट क्लास में मेरी एडमिशन हुई थी और मेरा पहला दिन था, जब स्कूल को मैं गया बुक्स लेकर और हमारे टीचर ने जो है एक लेसन पढ़ाया। लेसन पढ़ाने के बाद अब उन्होंने कहा कि अब कौन पढ़कर सुनाएंगे, तो मैंने हाथ उठाया। तो टीचर ने कहा आओ बेटा तुम आकर सुनाओ। मैं बोर्ड के पास खड़े होकर बुक लेकर पढ़ा। तो उसके बाद हर दिन टीचर मुझे ही पढ़ाने लगाते थे, और जब टीचर नहीं आते तो मैं पूरी क्लास को संभालता था। तो फर्स्ट क्लास से पढ़ा रहा हूं तो आज भी मैं पढ़ा रहा हूं। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी ख्वाहिश है। और बच्चों को ऐसा पढ़ाता हूं मैं कि एक बार क्लास में गया मैं तो फिर उसके बाद बच्चे क्लास के बोलेंगे शेख आप और एक पीरियड पढ़ाओ, और एक पीरियड पढ़ाओ, और एक पीरियड पढ़ाओ। इस तरह बच्चे कहते हैं। अगर मैं किसी क्लास के सामने से गुजरता हूं, हर क्लास वाला कहता है कि शेख हमारे क्लास में आओ, शेख हमारे क्लास में आओ। क्यों? मेरे पढ़ाने का मेथड, मेरे पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि मैं खेलते कूदते पढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे टेस्ट लेना है, बच्चों को भाई कल टेस्ट होगा, ये इतने क्वेश्चंस को जो है आप इतने क्वेश्चंस के आंसर आपको हल करके आना है और अपने अल्फाज में बोलना है। जो हमने नोटबुक में लिखा है ना वो हूबहू नहीं चाहिए हमको। आप जो समझते हैं वैसा अपने को जो है आंसर होना। अब मैं क्या करता हूं, क्लास में जाने से पहले एक वॉलीबॉल लेता हूं। अब वॉलीबॉल लेकर अब टेस्ट होना है भाई। चलो बोर्ड पर मैंने क्वेश्चंस लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, पांच क्वेश्चन का मैं टेस्ट ले रहा हूं फॉर एग्जांपल। तो 5 क्वेश्चंस को मैं लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, क्लास में पूरे गोल बच्चों को ठहरा कर देता हूं, पूरे गोल बच्चों को ठहरा करता हूं। अब मैं बीच में खड़ा होता हूं और ये बॉल बच्चों के हाथ में देता हूं। अब ये बच्चा ये बच्चे को बॉल पास करेगा, ये बच्चा उस बच्चे को बॉल पास करेगा, वो बच्चा उस बच्चे को बॉल पास करेगा। मैं आंखें बंद करके खड़ा रहता हूं और थोड़ी देर वेट करके स्टॉप बोल के ऐसा आंखें खोलता हूं। तो जिस बच्चे के हाथ में बॉल रहता है वो बच्चा आंसर देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैं आंख बंद करके खड़ा हुआ हूं, बॉल ऐसे पास होते जा रहा है। अब मैं आंख खोल के स्टॉप कहूंगा तो जिस बच्चे के हाथ में बॉल होता है ना वो बच्चा अब वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा। फिर आंसर देने के बाद फिर बॉल पास होते आता है, फिर स्टॉप में कहूंगा तो जिस बच्चे के हाथ में है वो बच्चा आंसर देगा। तो ये एंटरटेनमेंट भी हो रहा है बच्चों को और खुशी से याद भी कर रहे हैं और माशाल्लाह अपना मकसद पूरा हो जाता है। हर चीज में कुछ ना कुछ प्लानिंग यूज करता हूं माशाल्लाह। असेंबली में अर्ली मॉर्निंग गया मैं, असेंबली में हर दिन क्या करता हूं मैं, बच्चों आज किसने अच्छा काम किया हाथ उठाओ। अब भी बच्चे हाथ उठाते हैं, वो बच्चे चलो बेटा आप जो है स्टेज पर आओ, तो स्टेज पर आते हैं बच्चे। अच्छा बेटा आपने क्या काम किया आज, अच्छा कौन सा काम किया आपने? तो बच्ची कहती है कि शेर आज मैंने जो है नाश्ता बनाते वक्त मम्मी की मैंने हेल्प किया। ओ गुड बेटा माशाल्लाह। एक जेब में चॉकलेट निकलता हूं उस बच्ची को दे देता हूं। आ रहा समझ में? वो बच्ची आती। फिर दूसरा बच्चा कहता है शेख आज मैं जो है फजर की नमाज पढ़ा। गुड बेटा माशाल्लाह, चॉकलेट निकाल के उसको दे देता हूं। तो इस तरह ये बच्चों के अंदर मैं खूबियां पैदा करने की कोशिश करता हूं। मैं मौलिम हूं और मैं चाहता हूं कि बच्चों में खूबी पैदा करें। और मैं क्या करता हूं अपने स्कूल के अंदर, अपने बच्चों को टारगेट देता हूं। क्या टारगेट देता हूं भाई? मान लो फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है, आज पहला दिन है क्लास स्कूल का, तो मैं क्या करता हूं भाई अगले सैटरडे तक एक प्लान है। वो क्या प्लान है? प्रोजेक्ट है। वो क्या प्रोजेक्ट है? 1 हफ्ते तक आप जो है बीमार पुरसी करना, अपने घर में या अपने खानदान में या अपने पड़ोसी में कहीं भी कोई बीमार है तो उनकी बीमार पुरसी करना और वो बीमार पुरसी करते वक्त दुआ देना उनको, ला बास तहुरुन इंशाअल्लाह, ला बास तहुरुन इंशाअल्लाह। इस तरह दुआ देकर आना। अगर कोई भी आपको नहीं मिले
آپ کے محلے میں جو کلینک ہوتا ہے نا, اس کلینک میں بے شمار مریض بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. کسی مریض کے پاس بیٹھنا, اس کی خیریت معلوم کرنا اور اس کو دعا دے کے آنا. پورے ہفتے میں ان کو جب سہولت ہوتی ہے وہ یاد کرتے 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 پورے ہفتے میں مائنڈ میں کیا بٹھایا جا رہا ہے؟ عیادت کرنا, بیمار پرسی کرنا, ثواب ملتا, فرشتے وعدے فلاں 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 فلاں, یہ سب مائنڈ سیٹ ان کا بن جاتا. اس طرح میں تربیت کرتا ہوں معلم ہونے کی حیثیت سے. اور ایک میں نے جو ہے ہفتہ میں پروجیکٹ دیتا ہوں بچوں. اس ہفتے کا پروجیکٹ یہ ہے کہ آپ کے امی ابو جو آپ کو پیسے دیتے ہیں نا, وہ پیسوں میں سے 1 روپیہ خرچ کرنا بھائی. چاہے مسجد میں ڈالو, چاہے مدرسے میں, چاہے آپ جو ہے کسی فقیر کو دے دو یا کسی جو ہے غریب بچے کو دے دو, کچھ بھی کرو. اس ہفتے کچھ نہ کچھ آپ صدقہ کر کے آنا. تو پورا ہفتہ بچوں کے مائنڈ میں صدقہ 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 جو مائنڈ گھومتا رہتا ہے. ہم پیرنٹس کو بھی جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی, اس ہفتے کا پروجیکٹ کیا ہے؟ بچوں کو صدقہ کرنے کا پروجیکٹ ہے. آپ سپورٹ کریں اپنے بچوں کو, 1-2 روپے دے دیں, 5 روپے دے دیں, وہ صدقہ کرے گا آپ کا بچہ. تو پورا ہفتہ صدقے کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے بچے کے اندر, ماشاءاللہ. تو ہر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ہر ہفتہ نئے نئے میں ایکٹیویٹی دیتا رہتا ہوں بچوں کو, تاکہ مائنڈ سیٹ ہمارا بچوں کا دین جو ہے دینی انداز سے بنتا رہے. پھر ایک دن کیا کرتا ہوں میں, چلو بچوں اسمبلی ہو گئی, سب بچے آنکھیں بند کر کے ٹھہرو, 2 منٹ تک ٹھہرو آنکھیں بند کر کے. اور آنکھیں بند کر کے اس 2 منٹ کے اندر کیا کرنا ہے اپنے کو, میں نے کون سے گناہ کیا آپ یاد کرو, کون سا غلطی کام کرا آپ یاد کرو. یاد کر کے اب ذرا جو ہے اب میں یہ گناہ کام چھوڑ دوں گا, یہ مائنڈ سیٹ بنا لو آپ. 2 منٹ کے بعد چلو بھائی آنکھیں کھول دو. اب کون جو ہے اپنے مائنڈ میں جو ہے گناہ یاد کرے اور چھوڑنے کا وعدہ کرے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اب ہاتھ اٹھا دے بچہ, آؤ بیٹا تم اسٹیج پر آ جاؤ. اسٹیج پر آ کر بچہ کہتا ہے, شیخ میں جو ہے اس ہفتہ ہمارے چھوٹے بھائی کو بہت ستاتا تھا, آج سے میں نہیں ستاؤں گا انشاءاللہ. ویری گڈ بیٹا, ماشاءاللہ, ایک چاکلیٹ بسکٹ ہم دے دیتے ہیں. پھر اور ایک بچہ آتا ہے, شیخ آج میں ہمارے ممی کی بات نہیں سنتا تھا, اب میں بات سنوں گا انشاءاللہ. ویری گڈ بیٹا, ماشاءاللہ, اس کو ہم چاکلیٹ دیتے ہیں. تو اسکول میں میرا نام چاکلیٹ بابا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے خوبیاں پیدا ہوتی جائیں. اور عام طور پر پیرنٹس کیا ہوتا ہے بھائی کہ ہمارے بچے ترکاری نہیں کھاتے, ہمارے بچے صرف وہ جام روٹی کھاتے رہتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ میگی کھاتے رہتے ہیں, دودھ نہیں پیتے. یہ شکایت جنرل ہوتی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں اپنے اسکول کے اندر کہ بھائی کل بچوں انشاءاللہ انڈا روٹی کون کون کھائیں گے, ہاتھ اٹھاؤ. تو اب بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ہم کھائیں گے. کل سے آپ انڈا روٹی کھا کے جو ہے اسکول کو آنا. اب بچے گھر کو جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں کہ ممی کل مجھے انڈا روٹی ہونا. ممی پریشان, بیٹا ہمارا انڈا کبھی نہیں کھانے والا, آج انڈا روٹی مانگ رہا ہے, کیوں بھائی؟ تو شیخ نے کہا ہے کہ انڈا روٹی کھا کے آؤ, اور انڈا روٹی جو ہے ٹفن میں لے کر آؤ. تو انڈا روٹی دو ممی. دیکھ رہے ہیں آپ, جو ماں اس کو پالتی تھی وہ انڈا کھانے کے لیے کہتی تھی, نہیں کھاتا تھا, لیکن استاذ کہتا ہے تو بیٹا وہ راضی ہو جاتا ہے, وہ بچہ راضی ہو جاتا ہے. پھر اور ایک دن میں, بھائی کل کا ہمارا ٹارگٹ بھنڈی روٹی کھانا ہے ماشاءاللہ. اب بچہ شام میں جا کر کہتا, ممی کل مجھے بھنڈی روٹی چاہیے. بیٹا تم کبھی ترکاری کھاتے نہیں تھے, لیکن آج اچانک بھنڈی روٹی مانگ رہے ہو. نہیں, ہمارے شیخ نے کہا ہے کل بھنڈی روٹی کھانا ہے. تو چلو ممی خوش ہوتے ماشاءاللہ کہ میرا بچہ بھنڈی روٹی کھا رہا ہے, میرا بچہ دودھ روٹی کھا رہا ہے, میرا بچہ انڈا روٹی کھا رہا ہے. تو استاذ اگر کہتا ہے تو بچہ پرفیکٹ مان لیتا ہے. یہ معلم کا افیکٹ ہے. میں پریکٹیکلی جو کرتا ہوں وہی بتاتا ہوں دوست آپ لوگوں کو, سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں صرف اوپر والی باتیں نہیں کر رہا ہوں. جو پریکٹیکل میں اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں, معاشرے میں جو میں کرتا ہوں نا, وہی آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ کوئی باتیں ہوائی باتیں نہیں ہیں, پریکٹیکل باتیں. اگر ایسی پریکٹیکل تربیت دی جائے تو پھر استاذ کا ایفیکٹ بہت بڑا رہتا ہے ماشاءاللہ. آج ہم ابھی کل کیا تھا بھائی, کل وہ ٹیچر ڈے تھا. ساری دنیا میں ٹیچر ڈے منایا گیا, لیکن ٹیچر سے صرف ڈے منانے سے کیا ہونے والا؟ کچھ نہیں ہونے والا. ٹیچر کی عزت آپ کرنا ہے, ٹیچر کے مسائل کو آپ حل کرنا ہے, ٹیچر کے دکھ کو آپ کو سمجھنا ہے, ٹیچر کے بیک گراؤنڈ کو آپ کو سمجھنا ہے. ہم اگر ٹیچر کے لیے قربان ہوں تو ٹیچر ہمارے بچوں کے قربان ہو جاتا ہے. وہ ٹیچر لاک ڈاؤن میں 5 مہینے سے بغیر تنخواہ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی پیرنٹ پوچھ کے دیکھنے والا نہیں. اب یہ پیرنٹ, یہ ٹیچر, یہ آنے والے بچوں کو کیا محبت سے پڑھا سکتا, بولو آپ؟
4 महीने 6 महीने से टीचर्स बगैर तनख्वाह के बैठा हुआ घर में, कोई माँ बाप नहीं पूछने वाला है कि क्या हमारे मेरे बच्चे का टीचर क्या खा रहा है, मेरे बच्चे का मेंटोर क्या खा रहा है, वो बगैर सैलरी कैसे रह सकता है, मेरे बेटे का टीचर जो है क्लास किराए मकान में होगा, मेरे बेटे का टीचर जो है वो मामूली खाता रहेगा, वो अब 5 महीने से सैलरी नहीं मिली तो क्या खा रहा होगा। आप इसके बारे में सोचें दोस्त। आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का टीचर बहुत ही आला रहना, लेकिन हम उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते दोस्त। ये बहुत ही डार्कनेस जो है एक हिस्सा है हमारी लाइफ का। मैं हमेशा अपने बच्चे से कहता हूं कि बेटा जो है, अभी हम लोग जो है लास्ट वीक गए थे, स्कूल गए थे हमारे हंजला के, और मुझे नहीं मालूम था कि उनके दोस्त भी वहां पर आने वाले हैं। मैंने कहा हंजला, अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आप अपने टीचर को गिफ्ट लेंगे और अपने दोस्तों को गिफ्ट लेकर जाएंगे माशाल्लाह। मैंने कहा बेटा आपको, यस माशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे स्कूल को तो इनके दोस्तों को हम गिफ्ट लेकर जाएंगे और इनके टीचर को हम गिफ्ट लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो याद रखो दोस्त, कि मुअल्लिम का इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बच्चा कभी शिकायत करता है, मम्मी टीचर मारे मुझे, तो आप टीचर को बुरा भला नहीं कहना, आप टीचर को जो है डांटना डपटना नहीं बेटा, आप सब्र करो, इंशाल्लाह हम बात करेंगे। टीचर को इज्जत देकर बातें करना। आप अगर आप टीचर को इज्जत देंगे तो आपके बच्चे के दिल में इज्जत रहेगी, और जब टीचर की इज्जत दिल में होगी तो ही इल्म आ सकता है। अगर टीचर की इज्जत नहीं है बच्चे के दिल में तो कभी इल्म नहीं आ सकता। ये मीम का इफेक्ट है दोस्त, मीम माँ का इफेक्ट, मीम मुअल्लिम का इफेक्ट, और एक मीम कौन सा इफेक्ट है, वो मीडिया का इफेक्ट है। बात हमारी काफी लंबी हो रही है, टाइम काफी आगे बढ़ते जा रहा है, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। मीडिया का इफेक्ट है। तो आज हम शिकायत करते हैं दोस्त कि भाई मीडिया बच्चे मोबाइल के आदि, लैपटॉप के आदि, यूट्यूब के आदि, फला के आदि है, ये हम रोते हैं। मेरा कहना यह है कि इन आने वाली जनरेशन को मोबाइल से टोटली रोका नहीं जा सकता। आप इस्तेमाल कम कर सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल कम करेंगे तो आपके बच्चे इस्तेमाल कम करेंगे। अगर आप इस्तेमाल कम नहीं कर सकते तो आपको इस मीडिया को एक डायरेक्शन ही चेंज करना होगा। मीडिया से छुटकारा नहीं, सोशल मीडिया से छुटकारा नहीं, मोबाइल से छुटकारा नहीं, लैपटॉप से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आज रोकेंगे, कल बच्चा कहीं और जाकर देखना शुरू कर देगा। आज अगर आप रोकेंगे, फोन लेकर फेंक देंगे, बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है सब्र कर लेगा, लेकिन जैसे मौका मिलेगा वहां उसको मिस यूज करना शुरू करेगा। अब करना क्या है, जिस मीडिया की शिकायत हम करते रहते हैं, जिस गैजेट की जो है हम शिकायत करते रहते हैं, जिस स्मार्टफोन की शिकायत हम करते रहते हैं, उसका डायरेक्शन बदल देना है। कैसा भाई, मैं बदल दिया हूं, मेरा डायरेक्शन बदल दिया अपने बच्चों के लिए कि भाई मेरे बच्चे अब अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं, मेरा लैपटॉप यूज कर रहे हैं, घर में सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, लर्निंग कल्चर बिल्ट किया है अपने घर के अंदर। लर्निंग कल्चर बिल्ट किया है, यानी क्या मतलब उसका कि बेटा आप जो है यूट्यूब देख रहे हो, ठीक है देखो, लेकिन आप इसे कुछ बना के मुझे बताओ। तो माशाल्लाह देख रहे हैं आप, ये जो है अब ये आप देखो, आप ये मेरी बच्ची जो है माशाल्लाह जो है मीडिया को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसने बनाया है। ये फूल किसके हैं, ये फूल प्लास्टिक के नहीं, ये पेपर की कटिंग करके उसने बनाया है। ये रेड, ये येलो पेपर है, ये पिंक पेपर है, और ये देखो पेपर, ये पेपर है, ये पेपर कटिंग करके मेरी बच्ची ने फूल बनाया माशाल्लाह। तो मैंने डायरेक्शन क्या कर दिया, अब उसको कार्टून देखने के बजाय फला देखने के बजाय अब उसको लगा दिया चस्का को सीखने का। लर्निंग कल्चर बिल्ड किया माशाल्लाह। अब फिर देखो आप माशाल्लाह मेरी बच्ची ने क्या किया है, यानी इसी यूट्यूब के जरिए, अब ये देखो आप माशाल्लाह जो है ये मेरी बेटी ने और ये वाइफ ने जो है मिलकर ये बनाना सीखा इसी लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। यूट्यूब को कैसा यूज किया इन्होंने, माँ और बेटी ने मिलकर क्या किया, ये उलन के कपड़ों का उन्होंने कुछ बना, पता नहीं क्या है, नहीं मालूम मुझे, लेकिन उन्होंने बनाना सीखा। और देखो आप माशाल्लाह ये मेरी बेटी ने बनाया है। हाँ, ये क्या बतलाता है कि भाई अब इनका माइंड लर्निंग कल्चर वाला बन गया। अब ये देखो आप, ये मेरी बेटी का ड्राइंग देखो आप,
माशाल्लाह जो है ये मेरी बेटी ने ड्राइंग किया है, किससे? यूट्यूब से सीखकर जो है ड्राइंग किया है। ये देखो ड्राइंग आपने कैसे कि मेरी बेटी ने माशाल्लाह। और ये देखो, आप ये देखो, ये मेरी बेटी ने जो है माशाल्लाह वो छोटी बहन के चूड़ियों को रखते हुए एक डिजाइन बना दिया माशाल्लाह, उन्होंने एक डिजाइन बना दिया यूट्यूब में देखते हुए। फिर आप देखो, आप ये मेरी वाइफ ने जो है बनाया है इसी यूट्यूब को देखकर माशाल्लाह। और ये देखो आप, मेरी बेटी और मेरी वाइफ ने मिलकर एक गुलदस्ता बनाया, किसको देखकर? मीडिया को देखकर, यूट्यूब को देखकर। यानी देखो आप फूल कितने बेहतरीन हैं, यानी कितनी रियलिटी इस फूलों के अंदर है। ये सब क्या है दोस्त? ये लर्निंग कल्चर बिल्ड करना कहते हैं। आप मीडिया को क्या करेंगे? आप सीखने का जरिया बना देंगे उसको। मीडिया क्या करेंगे? आप सीखने का जरिया बना देंगे। अब बस सीखना बेटा। अब ये हाउ टू कट एप्पल आप सीखो, यूट्यूब में देखो और सीखो। हाउ टू ईट एप्पल आप सीखो। आप तो यानी जो कुछ है उसको सीखना 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 सीखना, हर चीज सीखना है। किससे? यूट्यूब सीखना है। मैंने उसको लगा दिया। अभी चस्का क्या लगा उनके माइंड में? सीखना सीखना सीखने लगा। अब कार्टून है तो भी कार्टून देखते नहीं, कुछ नहीं, बस सीखने का माइंड रहता माशाल्लाह, सीखने का माइंड रहता माशाल्लाह। अब एक मर्तबा क्या हुआ मालूम? यानी ये इसको क्या कहते हैं भाई? क्या है हंजला ये? हाँ, रूबिक्स क्यूब भाई। ये मेरा बेटा क्या जानते हैं आप? रात के 3 बजे ये जो है क्या कहते हैं उसको, रूबिक्स क्यूब जो है वो खट 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 खेल रहा है। रात के 3 बजे ये खेल रहा है। और सामने एक जो है वो एक सामने एक नोटबुक रखा है मेरा बेटा, और उस नोटबुक के अंदर वो रूबिक्स क्यूब को कैसे जो है सॉल्व करना, एक फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला नोटबुक पे लिखकर ऐसा बैठकर रात में खट 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 कर जो है खेल रहा है। अब मैं 3 बजे अचानक मेरी नींद जो है बेदार हो गई, देखा कि ये 3 बजे जो है ये रूबिक्स क्यूब खेल रहा है। मुझे गुस्सा आ गया और उसी वक्त 2 थप्पड़ मारा मैंने मेरे प्यारे बच्चे को। हाँ, 2 थप्पड़ मारा। मेरे बच्चे की आंखें नम हो गई और वो सो गया। लेकिन मैं बेचैन हो गया कि मैं 3 बजे बच्चे को मारा और वो बच्चा जो है सामने फार्मूला रखकर जो है रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का वो प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे दुख हुआ और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैन मारा, क्यों मारा? अब इसका हल क्या है? मैंने सोचा भाई ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, मेरे बेटे ने फार्मूला यूट्यूब से निकाल के लिखा है और लिखकर प्रैक्टिस करा, तो हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ होगा। अब मैंने क्या किया, उसी वक्त रात 3:30 बजे जो है यूट्यूब ओपन करा और रूबिक्स क्यूब के जो है फायदे क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रूबिक्स क्यूब, मैं तलाश करना शुरू कर दिया। तो मेरे सामने बहुत सारी चीजें आ गई। भाई अगर आपके बच्चे रूबिक्स क्यूब खेल रहे हैं तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, उसका मकसद क्या होना चाहिए, ये मुझे मिल गया यूट्यूब के थ्रू। अब जो है वो यूट्यूब से जो है वो मिल गया, तो मैं सुबह 11-12 बजे फिर अपने बेटे को बुलाया, बेटा हंजला चलो हम रूबिक्स क्यूब खेलेंगे। मेरा बेटा डर गया कि अब्बू आप रात में मुझे रूबिक्स क्यूब खेले तो मारे थे, अब आप बुला रहे हैं। तो मैंने कहा सॉरी बेटा, मैंने मारा आपको, मुझे नहीं मारना चाहिए था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं मारा, सॉरी बेटा बोल के ऐसा मैंने पप्पू लिया। अब बोला बेटा आप रूबिक्स क्यूब तुम खेल रहे थे, अब लेकिन खेलते हुए तुम्हारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस तुमको मजा आ रहा था तुम खेल रहे थे। लेकिन बेटा रूबिक्स क्यूब बनाने वाले ने एक रीजन से बनाया है। 1974 में रूबिक्स क्यूब बन चुका है माशाल्लाह। 1974 में रूबिक्स क्यूब बन चुका है। इसका बनाने वाला बनाया क्यों? उसका मकसद था कि बच्चों के अंदर जब तक क्या होते हैं उसको तवज्जो एक तरफ नहीं रहेगी, बच्चे सीख नहीं सकते। तो बच्चों की तवज्जो को फुल फोकस करने के लिए उसने रूबिक्स क्यूब को तैयार किया। तो जब भी हमारे बच्चे रूबिक्स क्यूब खेलते रहते हैं ना, उनकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर उंगलियों पर होती है और वो ये रूबिक्स क्यूब पर होती है। तो इसको खेलने का मकसद बेटा यानी फुल कंसंट्रेट करना, हम फुल तवज्जो देके काम करना, ये इसका मकसद होता। और दूसरा मकसद क्या है, ये रूबिक्स क्यूब ऐसे जो है मिक्स है, तो ये पूरा प्रॉब्लम यानी क्या कहते हैं उसको, पूरा मिक्स है। अब इसको सही करना है, तो मतलब एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करना है। एक मसला है, उस मसले का हल निकालना है। तो रूबिक्स क्यूब खेलने वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, मसाइल जो सामने फैले हुए हैं
उन मसाइल का हल कैसे निकालना वो उनके माइंड में पैदा होता। तो बच्चे अब हम रूबिक्स क्यूब खेलेंगे, अब किस मकसद से खेलेंगे हम? हमारी तवज्जो एक साथ एक काम पे रहना जरूरी, हमारा जहन और उंगलियां एक साथ काम करना जरूरी, और ये प्रॉब्लम जो है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी। इस तरह मकसद रख के आप खेलो, नो प्रॉब्लम माशाल्लाह। तो अब डायरेक्शन मिल गया बच्चे को। अब बच्चे को फिर मैंने क्या किया, कुछ प्रॉब्लम दे दिया मैंने, प्रॉब्लम देने उसका 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 सोल्यूशन निकालो, तो मेरा बेटा उसका सोल्यूशन निकालना शुरू कर दिया। और समझ में, तो इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे बच्चों के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम समझ में आ गया भाई, अब रूबिक्स क्यूब मेरा बच्चा खेलता तो मारूंगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन दूंगा उसको। अगर बच्चे हमारे यूट्यूब खेल देख रहे हैं तो उसको मारूंगा नहीं, उसको मैं क्या करूंगा, एक डायरेक्शन दूंगा, और डायरेक्शन दे के उसको सही करूंगा, ये मैंने ठान लिया है। तो आप भी कुछ भी हमारे बच्चे कर रहे हैं आज, तो उनको जो है मारना तोड़ना गुस्सा करना नहीं, उसको डायरेक्शन देना है। आप स्मार्टफोन का डायरेक्शन आपको देना है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसको डायरेक्शन आपको देना है। अगर डायरेक्शन सही दोगे तो फिर आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने 3 इफेक्ट बताए, एक माँ का इफेक्ट बताया, एक मुअल्लिम का इफेक्ट बताया, एक मीडिया का इफेक्ट बताया, और मेंबर है और फिर मुआशरा है। हम आगे इंशाल्लाह जिक्र करेंगे, काफी टाइम हो चुका है माशाल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी ताला तो हमारे चुन्नू मुन्नू प्यारे प्यारे बच्चों को तरबियत देने, इनकी आखिरत बनाने, इनकी दुनिया बनाने और इनको अच्छा इंसान बनाने, एक अच्छा क्या कहते हैं उसको, अल्लाह का फरमानदार बंदा बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बारी ताला हमारे बस की बात नहीं है, अस्तायु मिन्ना वल इत्माम मिनल्लाह, कोशिश हम कर सकते हैं, तौफीक अल्लाह देने वाला है। अगर तौफीक नहीं होती है, नूह अलैहिस्सलाम भी अपने बच्चे को सुधार नहीं सकते। अगर तौफीक नहीं होती है तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने 11 बच्चों को सुधार नहीं सकते हैं। अगर तौफीक होती है तो फिर ही सुधार सकते हैं। और आखिर फिर अल्लाह से हम क्या करते हैं कि बारी ताला तो हमारी आंखें बंद होने से पहले हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा और हमारे बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।